الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وتذكرا وعظة وتمتعوا فيها طويلا عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت محدثا قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إن بدني شعبا فقلت رد بالله ومتاه الله فقال يا فاطمة إيدين الكساء اليماني وغدين أتيت بالكساء اليماني فغديته به وسرت أنظر إليه وجهه يتلقى عنه البدر في ليلة تمامه وكماله إني جمعت راضية طيب الأنكار الراغب برسول الله صلى الله عليه وآله فخذنا من جدك وسعة الكتاب فقال عليه السلام على الكتاب وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله فتعلق لما ستات الكتاب فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد انزلت ودخل معه تحت الكتاب اللهم صل على محمد كانت الساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد قال السلام عليك يا أمه فقلت ولك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني جمعت براضية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكتاب فقال عليه السلام نعم الكتاب وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله فتعالوا يذكر ما كنت تحت الكتاب فقال عليك السلام يا ولدي ويا شاب أمتي قد انزلت فدخل معهما تحت الكتاب علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني جمعت راضية طيبة كأنها
وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك فليا عليهم واجب عنهم الرجس وتحقرهم تقديرا فيا سكان السماوات إني ما خلقت السماء بنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بئر يجري ولا فلك يجري الله بما بدأ أولئك الخلق الذين هم تحت الكسار فقال من جبرائيل يا رب من تحت الكسار فقال عز وجل من أهل بيت نوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها يا ربي أتعلم محمد الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم وقتل أمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخطب بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بئر يجري ولا فلكا يسري الله لأجلكم ومحبتكم وقد ليدخل معكم والله رجلني يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه لا قدر قد إبراهيم ما أنا تحت الكتاب إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا النبي يا رسول الله أخبر بما يجوز هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه والذي بعثني بالحق النبي واتبعني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في مثل من ما أهل الأرض وفي جميعنا محبين إلا ونسلم الرحمة وقدوا الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليه السلام إذا ملكنا وغاشيتنا والرب الكعبة والذي بعث بلغ النبي واتبعني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في مثل مما في داخل الأرض وفي جميعنا محبين وفيهم يحرمون إلا وقد اللهم ولا مغموم إلا كشف الله غما لا تعلم حاجة إلا قضى الله حاجته فقال عليه السلام إذا ما كنا وأسرنا وكلام لتشيط القوم وأسرهم في الدنيا والآخرة برب الكعبة الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برائے صحت و سلامتی کل مومن پر
اکبر تقدیر کے مارے تھے دونوں کچھ دور اٹھایا لے کے چلے کچھ دور اٹھایا لے کے چلے پھر خاک پہ لاشا چھوڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا موجیں جو قدم سے ٹکرائی مشکیزہ بھرا پانی نہ پیا لیکن جو بھتیجی یاد آئی عباس نے دریا چھوڑ دیا اے شاہ زمانہ پھر شکوہ کرتا ہے رہے گا محشر میں ننھے سے گلے کو کیا چھیدا ننھے سے گلے کو کیا چھیدا شبے کے دل کو توڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے سورہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا
फरमाने लगे सरवरदी सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माहे सांस आती है ये हरदम है दमे बाल पसीने जिनका भी है और हम भी हैं मरने के करीब जिनका भी है और हम भी हैं मरने के सब छूटे अपना रहा कोई हमारा मानो इस जवाबे के दम ने हमें मारा सब छूटे अपना रहा कोई हमारा मानो इस जवाबे के दम ने हमें मारा मानो ला अकबर की जो بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي معنى أبلاغهم ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يسعى بصفته خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمد الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الأمين جد الحسن والحسين علي بالقاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات سورة مباركة المساجي عليكم پروردگار عالم حیات طیبہ کا تذکرہ کر رہا ہے اور حیات طیبہ صاحب حیات کے ظاہری مر جانے پر ختم نہیں ہو جاتی. حیات طیبہ قبری یا بدنی رحلت سے ختم نہیں ہو جاتی. حیات طیبہ جاری و ساری رکھتی ہے، چاہے صاحب حیات صاحب مزار ہو جائے. جس شخصیت سے متعلق قرآن مجید کی آیت بے قصیدہ پڑھ رہی ہے، وہ شخصیت وہ ہے کہ جو بظاہر شہید بھی کر دیا جائے
تو وہ ایسی حیات پا جاتا ہے کہ پھر اسے مردہ تصور نہیں کیا حیات طیبہ ایسی حیات ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ لوگ اس چراغ سے چراغ جلائیں گے اور ایک حیات سے دوسری حیات اور دوسری سے تیسری حیات بنتی چلی جائے گی۔ معاشرہ زندہ رہے گا جب تک وہ صاحب حیات ہے، اور حیات طیبہ کا وارث اور مالک اور عنوان جب تک ہے، معاشرہ کبھی مرنے نہیں پائے گا۔ دیکھیے، بدن بھی مرتا ہے اور روح کی بھی موت واقع ہوتی ہے۔ بدن کی موت جب واقع ہوتی ہے کہ جب بدن کی غذا منقطع ہو جائے۔ اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے اعصاب اور قوت جو بدن کے اندر مختلف قوتیں ہیں ان میں صلاحیت ختم ہو جائے لینے کی، اور ایک کم غذا نہیں ناتوانی بڑھتی چلی جائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ بدن کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بدن کی موت کا سبب مادی غذا کا منقطع ہونا ہے۔ اب وہ کسی سبب سے بھی ہے، کوئی بھی وجہ ہے کہ مادی جو غذا ہے، یہی پانی، یہی روٹی، یہی غذائے مادی جب یہ منقطع ہوگی یا کم ہوگی، جیسے جیسے کم ہوتی چلی جائے گی بدن کی موت قریب آتی چلی جائے گی۔ اب اس کا سبب کچھ بھی نہیں، تو بدن کی موت بھی واقع ہوتی ہے، اور وہ مادی غذا کے منقطع ہو جانے سے، اور روح کی موت بھی واقع ہوتی ہے، چاہے بظاہر بدن زندہ ہو۔ چاہے بدن ظاہری طور پہ چلتا پھرتا دکھائی دے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میں مولا کا کرم ہے آپ سب پر، ہم سب پر۔ ان میں سے کرم یہ ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے یا نبی کا پیغام ہے یا علی کا پیغام ہے۔ مولا نے اجل ملانا میں فرما رہے سلمان بھیجے محمد بدن تو چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں مگر روحیں مر چکی ہے۔ فرمانے ذالک میت الاحیاء، یہ زندوں کی میتیں ہیں۔ سلمان بھیجے محمد۔ وہ لوگ ہیں جو تمہیں زندہ دکھائی دے رہے ہیں مگر علی کی نگاہوں میں میتیں۔ اور پھر کبھی فرماتے ہیں کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں۔ یہ کون ہے کہ جو چل پھر رہے ہیں مگر مولا کہہ رہے ہیں کہ میت ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی روحیں مر گئی ہیں، جن کی روح مر گئی ہے مگر بدن ابھی زندہ ہے۔ یہ روح مرتی کیوں ہے، کیسے مرتی ہے؟ وہ بدن مر رہا ہے اس لیے کہ اس کا پانی بند ہو گیا ہے، اس کی غذا بند ہو گئی ہے، مادی تغذیہ اس کا ختم ہو گیا ہے۔ یہ روح کیسے مرتی ہے؟ بس عزیزان گرامی، اپنی قدر کو بھی محسوس کیجئے گا، مجلس میں بیٹھے ہوئے عزادار بھی اور گھروں میں بیٹھے سننے والے بھی اپنی قدر کو محسوس کریں۔ جو بھی حسینی مدرسے سے وابستہ ہے، جو بھی امام حسین سے جڑا ہوا ہے، اپنے قدر کو محسوس کرے۔ یہ روح کی موت واقع جب ہوتی ہے جب اللہ اور اہل بیت کا ذکر روح کو نہ ملے۔ میں کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ان روحوں کے لیے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور غذا ہے؟ بس جہاں روح کو غذا ملنا بند ہو جائے، یعنی اللہ اور اہل بیت کا ذکر بند ہو جائے، اللہ رسول اور اہل بیت کا ذکر اسے نصیب نہ ہو، تو چلتی پھرتے میتیں ہوا کرتے ہیں۔ سلمان بھیجے محمد۔ شاید وہ سرایت کرتی ہوئی ہمارے مزاج کے لوگوں میں بھی آ گئی، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ روح کی غذا موسیقی کو قرار دے دیا۔ بھائی روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، ذکر حسین ہے۔
एक और मौत भी सामने आती है, और वो मौत है मुआशरे की मौत। इनफरादी बदन जिंदा है, इनफरादी रूहें जिंदा है, और जब इज्तमाई रूहों की मौत वाक़ हो जाए, यानी रूहों का रूहों से ताल्लुक न रह पाए और बदनों का बदनों से ताल्लुक न रह पाए, सब हो मगर न हो, एक साथ बैठे हो और बराबर वाले का एहसास न हो, एक महल्ले में रहते हो और पड़ोसियों का ख्याल न हो, तो वहां बदन जिंदा होते हैं, रूहें जिंदा होती है, माशरा मर जाता है। और जब माशरा मर जाता है तो करबला बस जाती है। सलवात भेजे मोहम्मद। दर हकीकत माशरे की मौत है जो करबला को बसाती है। अब वो तबीब आएगा जो माशरे को जिंदगी देगा। अब बदनों की हयात से और रूहों की इनफरादी हयात से फायदा पहुंचने वाला नहीं है। अजीजान गिरामी, वो शख्सियत आएगी कि जो माशरे को जिंदगी अता करे। वो यजीद की इस्लाह करने नहीं आएंगे, जबकि बुरा यजीद है। तवज्जो करेंगे क्या फरमा रहे मेरे मौला, वहुवा शारिबुल खम्र। हुसैन को शराबियों से इतनी नफरत है कि नाम लिया है हुसैन ने, वो शराब पीता है, मुअलिनुन बिल फिस्क, अलनी गुनाह करता है, कातिल नफ्स मुहतरमा, वो बेगुनाहों को कत्ल करता है, मिस्ली ला युबारु मिस्ला, वो जैसा हुसैन यजीद जैसे की बहस नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन ने सारी बुराइयां यजीद की गिनवाई है। मसला भी यजीद की तरफ से था कि बैत ले लो वरना सब ले लो। मुतालबा भी इमाम हुसैन से बैत का यजीद ही का था। फरमाया मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। तो बुरा तो यजीद है, ये इस्लाह करने किसकी जा रहे हैं? मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूँ। मौला ये तो बुरे नहीं है, मौला ये तो बुरे नहीं है। आपने खुद नहीं कहा इन्हें बुरा, आपने यजीद को बुरा कहा। आप अपने ही एक खुतबे में फरमा रहे कि यजीद बुरा है और इस्लाह फरमा रहे उम्मत की। तो या हुसैन बता रहे कि जहां इनफरादी बदन और इनफरादी रूहें जिंदा हो और उनमें ताल्लुक ना हो तो माशरे की मौत वाक़ होती है और यजीद जैसा हाकिम हो जाता है। मैं यजीद की इस्लाह नहीं करूंगा, माशरे की इस्लाह करूंगा ताकि यजीद को उतार डाले। सलावत भेजे मोहम्मद। फरमाया कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। माशरा जब मुर्दा हो जाए तो फिर मुसाहिब मौलवी जैसा कलीम सामने आता है। अज़ीज़ान गिरामी, इस मजलिस के हवाले से गौर कर रहा था कि ये तमीज़ है मेरी जो खत्म हुई है कि क्या सबब है, क्या वजह है कि कुर्बानियां तो तारीख में बहुत सी गुजरी है, वाक़यात तो एक फहरिस्त है जो मजलूमों की है और उनके खिलाफ जारहों की है और मजलूमीन की है। तवील फहरिस्त है। असहाब उखदूद का किस्सा कुरान मजीद में इशारतन ही सही जिक्र हुआ है। इतने बड़े बड़े वाक़यात गुजरे, इतनी बड़ी बड़ी दास्तानें तारीख में है, कोई ऐसी जिंदा नहीं है जैसे वाक़या करबला जिंदा है। जी, किताबों में है, तारीख पढ़ने के लिए है, वो भी ज़िम्नी तौर पर, वो भी सबको पता है, बात को पता है, बात को नहीं मालूम। लेकिन ये वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि जो 1400 बरस से जिंदा है और हर साल इसमें इजाफा है। यानी ये हम नहीं कह सकते कि 3 साल पहले मजमा ज्यादा आता था और आप 3 साल गुजरने के बाद इस साल मजमा मजलिसों में कम है। जितना दबाव बढ़ रहा है इतना ही निखार भी बढ़ रहा है। दुश्मन हमारा, मैं एक जगह कह चुका हूं, यहाँ भी तकरार कर रहा हूं, हमारा दुश्मन बेवकूफ है और ये भी कोई खुशी की बात नहीं है। हमारा दुश्मन बेवकूफ है। वो समझता है कि जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर मजलिसों के रंग को कम करेगा और यहाँ कुछ और मामला है। यहाँ इश्क की वादी है, यहाँ जितनी आग भड़केगी इतने इब्राहिम बढ़ेंगे। ये वादी दूसरी वादी है। हर साल अजीजों, हर साल इमाम हुसैन के जिक्र में इजाफा है, एहतमाम में इजाफा है, मजमे में इजाफा है।
कराची के अंदर 3 मजलिसें तो मैं जानता हूँ कि जो अहले सुन्नत कराते हैं, मजमा सारा अहले सुन्नत का शीयों का होता है, खतीब जो होता है वो इस मेंबर का होता है। अलबत्ता माजी में ये मिसालें ज्यादा थी। इसी शहर के अंदर एक जुलूस निकालते हैं अहले सुन्नत, सारा एहतमाम उनका होता है, शुरा सभी होते हैं, अहले सुन्नत भी होते हैं, शिया भी होते हैं। मुमकिन माजी में मिसालें ज्यादा नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब भी मिसालें वैसी ही हैं। वो 6, 8, 10 अगर खैमा छोड़कर चले गए हैं, 20-50 खैमा पसंद करने आए हैं, यानी इस खैमे में इजाफा हुआ है। सवाल मेरे जरा और हर साल क्या सबब है कि इमाम हुसैन की अज़ादारी में एक मर्तबा इजाफा है, एहतमाम है, तवज्जो है, इंतजाम है, खर्चा बढ़ता है, सारे साल महंगाई का रोना रोती है पूरी कौम, लेकिन मुहर्रम आते हैं तो फिर महंगाई लाभ नहीं करती। पिछले साल 4 दे गए थी, ये दफा 8 होंगी, ये नहीं होगा कि महंगाई में इन्फ्लेशन में होगा, जैसे भूल ही जाते होंगे महंगाई भी है। इसलिए कि अब हमें हुसैन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम अपनी चीजें बेच डालेंगे मगर जिक्र हुसैन में कमी नहीं आएगी। ये जज्बा, ये तरफ, ये अंदाज, ये मौजूदा नहीं तो क्या है? यानी सिवाय हुसैन के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा इन अय्याम के अंदर। ये मौजूदा नहीं तो क्या है? क्या सबब है कि जिसकी वजह से वाकया आज तक जिंदा है? मैं चंद असबाब की तरफ जो रिवायात की रोशनी में है आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा उनकी तरफ। सबसे पहला सबब और सबसे बड़ा सबब इरादा इलाही ये है कि हुसैन जिंदा रहे। सबसे बड़ा सबब ये है, अल्लाह का इरादा ये है। अल्लाह ये चाहता है कि हुसैन का नाम जिंदा रहे, इसलिए कि हुसैन ने मेरे नाम को ऐसा जिंदगी अता की है कि कयामत तक अब कोई यजीद नुमा सोच नहीं सकता मेरे खिलाफ आने की। उसने मेरा जिक्र मजबूत किया है, उसने मेरे अकीदा तौहीद को मजबूत किया है, मैं हुसैन इब्न अली के जिक्र को जिंदा रखूंगा। इरादा है परवरदिगार, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का इरादा है कि वो इनसे हमेशा नजासत को दूर रखे और हमेशा तहारत और कमालात के करीब रखे। हजरत इब्राहिम जब हजरत हाजरा को हजरत इस्माइल को छोड़कर जा रहे थे तो हजरत इब्राहिम ने दुआ की है परवरदिगार में। हजरत इब्राहिम की कुरान मजीद में 35 दुआएं हैं। कभी पूरा अशरा या खमसा इस मौजूद पर पढ़ा जाए कि इब्राहिम और दुआ। एक सलवात भेजे मोहम्मद उन दुआओं में हजरत इब्राहिम की एक दुआ ये है, रब्बना वजअल अफएदतन तहवी इलैहिम। या अल्लाह इन दोनों के लिए दिलों में मोहब्बतें डाल दे, सब इनकी तरफ रुजू करने लगे। इब्राहिम हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को जब बेआब हो गया सब जमीन पर छोड़ कर जा रहे तो दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे ताकि लोग इनसे रुजू करें। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब इस्माइल की तरफ लोगों को आता हुआ देखना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। और उधर जनाब इमाम हुसैन को जब नबी की गोद में दिया गया तो नबी ने हुसैन को देखकर एक जुमला इरशाद फरमाया, सलवात भेजे मोहम्मद। मौला फरमाते इमाम हुसैन अभी गोद के हैं, अभी बज़ाहिर नौनिहाल है, नौखेज है, अभी विलादत हुई है, हजरत इस्माइल ने लाकर दिया है। तो हजरत ने फरमाया, इन्ना लिल हुसैन फी क़ुलूबिल मुमिनीन हरारतन। अल्लाहु अकबर। अब ये गोया दुआ कर रहे हैं या खबर दे रहे हैं? हजरत इब्राहिम तो दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे इस्माइल के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे, और नबी खबर दे रहे हैं कि मेरे हुसैन के लिए लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत है, ला तबरदु अबदा, कोई चीज इस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। ला तबरदु अबदा है हदीस के फिक्रे के अंदर आखिरी फिक्रा, कोई चीज भी इस हरारत को, ये हुसैनी हरारत, ये हुसैन से जो मोहब्बत की हरारत है, अल्लाह अकबर। हरारत हयात की निशानी होती है, बदन में हरारत खत्म हो जाए तो मुर्दा शब्द से किया जाता है। तो मुझे कहने दीजिए कि जिसके वजूद में हुसैन की मोहब्बत की हरारत नहीं है वो चलता फिरता मैयत नबी फरमा रहे हैं कि मेरे हुसैन के लिए लोगों के दिलों
दिलों में, लोग भी नहीं, मोमिनीन के दिलों में हरारत है, ला तबरद अबदा, ये हरारत कभी भी बुझने वाली नहीं है, बंद होने वाली नहीं है, ठंडी नहीं पड़ेगी हरारत। अबदा, अबदा का लफ्ज लिख कर कहकर सरकार ने हमें हौसला दिया है। खबरदार किसी बम धमाके से डरना नहीं, खबरदार किसी हमले से डरना नहीं। तुम्हें अगर ये एहसास भी हो जाए कि वहां कुछ होने वाला है तो हरारत का इजहार करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक बड़ा सबब अल्लाह का इरादा है। अल्लाह चाहता यह है कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का जिक्र जारी सारी रहे, बाकी रहे, दिलों में मौला की मोहब्बत बाकी रहे। ये अल्लाह चाहता है, अल्लाह का इरादा है। इस पर तफसील से अलग गुफ्तगू की जरूरत है। दूसरा सबब वो है जामियत, हुसैन इब्न अली की कुर्बानी में जामियत। जो खिताब जामे नहीं होता मौसर नहीं होता, जो इदारा जामे नहीं होता मौसर नहीं होता, जो शख्स जामे नहीं होता मौसर नहीं होता। परेशान हाल लोग और होते हैं, या लफ्ज़ में बेहतर करूँ, परेशान हाली में तो कुछ और भी कसम हो जाएगा, यानी पैसे का ना होना और जो है वो गुर्बत या इफ्लास की तरफ बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि बाज लोग मुबहम होते हैं और बाज लोग जामे होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता बेचारों को क्या कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। ये अफराद कौन है? मुबहम है। और कुछ लोग होते हैं मुबय्यन, मुबहम की जिद है मुबय्यन। कभी इबहाम होता है जिंदगियों में और कभी बयान होता है जिंदगियों में। मेरा ये बोलना बयान ही नहीं है, आपका एक खामोश रहना भी बयान है। बयान को समझा जाए, बयान कहते हैं बयान यानी जहां कोई उलझन बाकी ना रहे उसी को बयान कहा जाता है। कुरान खुद बयान है और मौला अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मैं बयान का इमाम हूँ, इमाम बयान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बाज लोगों की जिंदगियां बयान होती हैं, बाज लोगों की जिंदगियां मुबहम होती हैं। बयान की जिद मुबहम है, बयान की जिद इबहाम है, यानी पता ही नहीं कुछ क्या करना है, जहां लगा दिया वहां चले जा रहे हैं। कोई नजरिया नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई अकीदा नहीं है। हवा के दोष पर है, हालात के सहारे पर है, जमाने के ताबे हैं। अल्लाह अकबर। जो जमाने के ताबे होता है वो इमाम जमाना को नहीं मानता। जो जमाने को अपने ताबे बनाए वो इमाम जमाना वाला है। जमाने के कहने पे कहाँ चल रहे हो भाई? जमाना ये कह रहा है तो हम भी ये कह रहे हैं। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? तुम कुछ कहो ताकि जमाना भी वही कहे। ये कमाल है इस दरवाजे का, ये है उन्वान इस दरवाजे का। तो मुबहम और होते हैं, मुबय्यन और होते हैं, इबहाम और होता है, बयान और होता है। जिनकी जिंदगियां जामे हैं यानी मुबय्यन हैं, बयान है, वो कभी मरने वाले नहीं होते, वो कभी मिटने वाले नहीं होते, वो कभी खत्म नहीं होते। वो जामे जिंदगी। मेरे मौला के इस कारनामे में, इस खिदमत में, इस कुर्बानी में जामियत और बयान पाया जाता है। वाज़ेह मौक़िफ़, वाज़ेह नज़रिया, वाज़ेह उसूल परस्ती, अपने अकीदे में, अपने नजरिए में वाज़ेह और रोशन। ये जामियत उस वाक़े को जिंदा रखती है, वो कोई विभाग नहीं है। ये ऐसा है, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। जमाना मर चुका है, मैं इसको याद देना चाह रहा हूँ। अपने मौके पर बहुत रोशन, सुबह पूछना रात की तारीखी में बैठ के मांग लो। वलीद ने कहा बैत कर लीजिए, ये खत आया है और इसमें लिखा है कि अगर हुसैन बैत न करे तो सर काट ले। इमाम ने फरमाया रोशनी होने दो, दिन निकलने दो, सारे मदीने के सामने पूछना, सबके सामने मुझसे सवाल बैत करना। ये कहकर इमाम बोलने लगे तो दलील मरवान वलीद के साथ रहा था। हाकिम तो वलीद था, मरवान भी वहां मौजूद था। कहने लगा कि वलीद अगर आज हुसैन चले गए तो फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। तो इमाम ने बोलकर देखा, फरमाया अब तो नजर था एक बदकार औरत की औलाद। भाई तमन्ना हमें इमाम हुसैन ने सिखाया। जो अंदाज तबर्रे का ज़ियारत आशूरा में है वही मेरा और आपका होना चाहिए।
ابھی اور بات ہوگی. جن کے نام لیے لینا صحیح ہے, جن کے نام نہیں لیے نام لینا صحیح نہیں ہے. سلام بھیج دینا محمد. بد کردار عورت کی اولاد, تو مجھے مارے گا, یہ مارے گا. دونوں میں سے دونوں کی طرف اشارہ کیا. تمہیں کس میں ضرورت ہے کہ میرے پر ہاتھ اٹھائے؟ واضح کہا, خاموش ہو گئے. تیرا در پاس دربار میں آ گئے. حضرت فرمایا مولا کس نے تکلیف دیا؟ تمہارے در پاس واپس کرو. تیسرا سبب حق محوری, یعنی جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں. حق کہنے میں جو دم اور طاقت ہے عزیزان گرامی, وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. خود حق اتنی جرأت عطا کر دیتا ہے کہ اکیلے بھی کھڑے ہو تو تمہیں پتا ہے کہ حق میرے ساتھ ہے. ایک حسین جملہ علامہ نقل اللہ مقامہ کا یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ اس وقت تقریباً 60 لاکھ کے قریب کربلا میں لوگ جمع ہو چکے ہیں. روز عاشورہ 1 کروڑ کی تعداد بنے گی جو نظر آ رہی ہے. حج پر بھی اتنا اجتماع نہیں ہوتا, اور 1 کروڑ سے زیادہ کا مجمع کربلا میں, اور اتنی بڑی تعداد تو صرف گنبد پر لہراتا ہوا پرچم دیکھ کر لوٹ آتی ہے کہ ہم نے امام کی زیارت کر لی. وہ کیفیت کرے گا کہ حق بولنے والا چاہے تنہا کھڑا ہو, اس کے پاس ایک لشکر ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے. خود حق ایک لشکر ہے, سچ ایک لشکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے, اور جو اللہ کی خاطر اور حق کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے تو پھر پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے, ساری انسانیت پھر اس کی ہو جاتی ہے. اور عزیز و چوتھی اور آخری بات جس کے سبب سے یہ واقعہ آج تک زندہ ہے, امام کے ساتھی بڑے منتخب تھے. حسین ابن علی نے مجمع نہیں لگایا اپنے ساتھ. میرے مولا نے کربلا میں گنتی کی بنیاد پر اپنے لشکر کو نہیں سجایا کہ کتنے 100 ہیں اور کتنے 1000 ہیں. مجھے گنتی نہیں دیکھنی ہے, مجھے کیفیت دیکھنی ہے. منتخب کیا ہے, ہر ایک کو نہیں. بڑا فرق ہے عزیزوں. حضرت حر اور حضرت زہیر قین اور حضرت وہب کلبی یہ حسین کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں, مگر کچھ ایسے ہیں جنہیں حسین نے ڈھونڈا ہے. ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر, حبیب کو حسین نے ڈھونڈا ہے. بہن زینب, میں نے اپنے حبیب کو خط نہیں دیا ہے. اب یہاں روی میں ذاکر یہ کہہ دیتا ہے میں نے اپنے بچپن کے دوست کو خط نہیں دیا ہے. 25 سال کا فرق ہے حسین میں اور حبیب ابن مظاہر میں. امام حسین 56 برس کے ہیں کربلا میں, اور حبیب ابن مظاہر 75 یا 80 سال کے ہیں کربلا. مگر کیونکہ حبیب کا لفظ ہے اور حبیب دوست کو کہتے ہیں, تو میں ذاکر یہ جلدی میں کہہ جاتا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر یعنی بچپن کا دوست. بچپن کا دوست نہیں ہے بلکہ بچپن سے چاہتا ہے. حبیب ابن مظاہر کے لیے جو امام نے فرمایا تھا مراد یہ ہے کہ یہ میں جب چھوٹا سا تھا جب سے مجھے چاہتے ہیں. حدیث کہتی ہے, روایت کہتی ہے کہ نبی ایک جگہ سے گزر رہے, جناب حبیب ابن مظاہر جوانی کی کیفیت میں, حسین بچپنے میں. نبی آگے بڑھے اور حبیب کی پیشانی کا بوسہ بھی ہوا. پھر آگے بڑھ رہے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے حبیب ابن مظاہر کی پیشانی کا بوسہ لیا؟ فرمانے لگے یہ میرے حسین کا ساتھ دے گا, میرے حسین کی مدد کے لیے جائے گا. بڑا منتخب مجمع ہے حسین ابن علی کا. حبیب ہے, زہیر ہے, مسلم ابن مسعود ہے, عبداللہ ابن کلبی ہے, جون ہے. اللہ اکبر. جناب سعید ہیں, میرے مولا پر نماز پڑھ رہے ہیں 3 برس میں. سعید اپنے سینے پر تیروں کو لے رہے ہیں, کبھی بازوؤں پر لے رہے ہیں, کبھی سینے پر لے رہے ہیں, کبھی ڈھال سے تیر روک دیتے ہیں. سعید کے بدن پر اتنے تیر لگ چکے تھے